시간이 되어서 메릴랜드 언약장로교회 2025년 3월 2일 주일 예배를 시작하겠습니다. We'll worship, start our worship together. Psalm 149, 시편 149편에 보시면 이런 말씀이 있습니다. Praise the Lord, sing to the Lord a new song, His praise in the assembly of the godly. Let Israel be glad in his maker. Let the children of Zion rejoice in their king. 할렐루야, 새 노래로 여호와께 노래하며 성도의 모임 가운데에서 찬양할지어다. 이스라엘은 자기를 지으신 이로 말미암아 즐거워하며 시온의 주민은 그들의 왕으로 말미암아 즐거워할지어다. Heavenly Father, we come to you and rejoice in the fact that you saved us in Christ, and that's how we can be here today worshiping you. Help us to remember our Savior, Lord Jesus. 하나님, 주님께서 저희들을 새로운 언약 백성으로 만들어 주시니 감사합니다. 이것을 가능케 하기 위해 우리를 위해 십자가에서 희생하신 예수 그리스도를 기억하게 하시고 성령께서 인도하시는 그 손길에 따라 주님 기뻐하시는 예배 드릴 수 있도록 주님께서 인도하여 주시옵소서. 감사드리면서 예수 그리스도의 이름으로 기도합나이다. 네. 찬양하시겠습니다.
인도하소서. 내 모습 이대로 사랑하시네. 연약함 그대로 사랑하시네. 나의 모든 발걸음 주가 아시라니. 날 인도하소서. 주의 날개 아래 거하는 것, 주의 임재 안에 거하는 것, 나의 가장 큰 소망, 나의 가장 큰 은혜. 주와 함께 동행하느니. 주의 날개 아래 거하는 것, 주의 임재 안에 거하는 것, 나의 가장 큰 소망, 나의 가장 큰 은혜. 주와 함께 동행하느니. 모습 이대로 사랑하시네. 연약함 그대로 사랑하시네. 나의 모든 발걸음 주가 아시라니. 날 인도하소서. 내 모습 이대로 사랑하시네. 연약함 그대로 사랑하시네. 나의 모든 발걸음 주가 아시다니. 날 인도하소서. 주의 날개 안에 거하는 것, 주의 임재 안에 거하는 것, 나의 가장 큰 소망, 나의 가장 큰 은혜. 주와 함께 동행하느니. 주의 날개 아래 거하는 것, 주의 임재 안에 거하는 것, 나의 가장 큰 소망, 나의 가장 큰 은혜. 주와 함께 동행하느니. 주의 날개 아래 거하는 것, 주의 임재 안에 거하는 것, 나의 가장 큰 소망, 나의 가장 큰 은혜. 주와 함께 동행하느니. 주의 날개 안에 거하는 것, 주의 임재 안에 거하는 것, 나의 가장 큰 소망, 나의 가장 큰 은혜. 주와 함께 동행하느니. 나의 가장 큰 소망, 나의 가장 큰 은혜. 주와 함께 동행하느니. 마지막 곡은 찬송가 만유의 주 앞에 22장, 다 같이 일어나셔서 함께 부르시겠습니다.
은혜 영원한 기쁨이 넘친다. 내 맘 열어 한 소리로 기뻐 주를 찬양하라. 소망 가지고 그날을 기리며 주 다시 오실 때 기쁘게 맞으리. 내 맘 열어 한 소리로 기뻐 주를 찬양하라. 시간에는 아타나우시우스 신경 29번부터 44번까지로 제 신앙 고백하겠습니다. We'll confess our faith through the Athanasian Creed, numbers 29 to 44, which is printed in your bulletin. We'll first read in Korean and English. 한국말을 먼저 읽고 영어로 읽겠습니다. 나아가 영원한 구원을 얻기 위하여 우리 주 예수 그리스도의 성육신도 신실하게 믿어야 합니다. 정통신앙은 우리가 믿고 고백하는 것인데 곧 우리 주 예수 그리스도께서 하나님의 아들이시고 하나님이시며 사람이라는 것입니다. 또 그분은 아버지의 실체에서 나오시고 창세 전에 출생하셨으니 하나님이시고 자기 모친의 실체에서 나오시고 세상에서 태어났으니 사람이십니다. 완전한 하나님이시고 이성적 영혼과 인간의 육이 공존하시니 완전한 사람이십니다. 신성을 따라서는 아버지와 동등하시고 인성을 따라서는 아버지에게 열등하십니다. 그분이 하나님이시고 사람이시나 두 그리스도가 아니라 한 그리스도가 계십니다. 신성이 육으로 전환함이 아니라 하나님 안으로 인성을 취하심으로 한 그리스도이십니다. 실체의 혼합이 아니라 위격의 일체로 확실하게 한 그리스도이십니다. 즉 이성적 영혼과 육이 한 사람을 이루듯 하나님이요 사람인 그분은 한 그리스도이십니다. 그분은 우리 구원을 위하여 고난당하셨고 음부에 내려가셨으며 사흘 만에 죽은 자 가운데서 부활하셨습니다. 하늘로 올라가셨고 전능하신 하나님 아버지 우편에 앉아 계십니다. 거기서 산자들과 죽은 자들을 심판하러 오실 것입니다. 그분이 오실 때 많이는 자신들의 몸으로 부활할 것이며 자기 행위를 직고할 것입니다. 선을 행한 자들은 영생으로, 악을 행한 자들은 영원한 불로 들어갈 것입니다. 이상이 공적 신앙입니다. 누구라도 신실하고 확고하게 믿지 않으면 구원받지 못할 것입니다. But it is necessary for eternal salvation that one also believe in the incarnation of our Lord Jesus Christ faithfully. Now this is the true faith, that we believe and confess that our Lord Jesus Christ, God's Son, is both God and man equally. He is God from the essence of the Father, begotten before time, and he is man from the essence of his mother, born in time. Completely God, completely man, with a rational soul and human flesh, equal to the Father as regards divinity, less than the Father as regards humanity. Although he is God and man, yet Christ is not two, but one. He is one, however, not by his divinity being turned into flesh, but by God's taking humanity to himself. He is one certainly not by the blending of his essence, but by the unity of his person. For just as one man is both rational soul and flesh, so too the one Christ is both God and man. He suffered for our salvation, he descended into hell, he rose from the dead on the third day, he ascended to heaven, and he is seated at the Father's right hand. From there he will come to judge the living and the dead. At his coming, all people will arise bodily and give an accounting of their own deeds. Those who have done good will enter eternal life.
and those who have done evil will enter eternal fire. This is the Catholic faith, that one cannot be saved without believing it firmly and faithfully. 자리에 앉아주시기 바랍니다. Please be seated. 같이 하나님께 회개 기도 드리겠습니다. This time we'll confess our sins to the Lord together. As we pray, remember the sacrifice of the Lord Jesus Christ on the cross for you. 같이 기도하실 때 그리스도께서 저의 모든 죄를 사하시기 위해 십자가에 달려 죽으신 것을 기억하시면서 담대히 또 간절히 주님께 저희 죄를 고백하겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 이 시간 저희들 주님께 나와서 예배를 드리며 주님 가운데 주님께 For Jews demand signs and Greeks seek wisdom, but we preach Christ crucified, a stumbling block to Jews and folly to Gentiles. But to those who are called, both Jews and Greeks, Christ the power of God and the wisdom of God. For the foolishness of God is wiser than men, and the weakness of God is stronger than men. 유대인은 표적을 구하고 헬라인은 지혜를 찾으나 우리는 십자가에 못 박힌 그리스도를 전하니 유대인에게는 거리끼는 것이요 이방인에게는 미련한 것이로되 오직 부르심을 받은 자들에게는 유대인이나 헬라인이나 그리스도는 하나님의 능력이요 하나님의 지혜니라. 하나님의 어리석음이 사람보다 지혜롭고 하나님의 약하심이 사람보다 강하니라. Heavenly Father, we come to you knowing that your wisdom, Jesus Christ, is stronger and mightier and wiser than anything that the world can offer us. Father God, we pray that we would lead us to put all our hopes and attention to your Son, Jesus Christ. 하나님 아버지, 저희 마음속에 예수 그리스도를 알게 하셨사오니 저희가 주님을 붙들고 이 시간 예배 가운데 나옵니다. 주님께서 저희를 지혜롭게 만드시고 하나님의 것들을 깨닫게 하시고 주님을 사모하고 주님을 향하여 뜨거운 마음이 있는 그것이 표현되는 귀한 예배가 되게 성령께서 역사하여 주시옵소서. 감사드리면서 예수 그리스도의 이름으로 기도합나이다. 아멘. 찬송가 167장, 통일 찬송가는 157장입니다. 즐겁도다 이날, we'll sing in number 167, Welcome Happy Morning Together. 살아나와
주를 찬송하도다. 즐겁도다 이날 세세의 알바. 사망 권세 깨고 승리하셨네. 여기 주 예수 죽음 이기고 모든 문을 열고 살아나셨네. 주의 말씀대로 이루어져서 사흘 만에 다시 살아나셨네. 즐겁도다 이날 세세의 얼마. 사망 권세 깨고 승리하셨네. Welcome happy morning, east to east shall sing. Hail today is vanquished, hell is won today. Though the dead is living, forevermore in their true Creator, all His works adore. Welcome happy morning, praise to His name. Hell today is vanquished, and is won today. 기도하시겠습니다. Heavenly Father, we thank you for reminding us once again your Son Jesus Christ is alive today. Father, we pray that you would bring our hearts together and help us to agree on this fact that Christ is alive, is resurrected, and He is among us through the Holy Spirit, even today at this time, in this place. Father God, would you help us to come to you in joy and thanksgiving because of what you have done in Jesus Christ for us. We thank you so much for making us your people and being with us every single day and carrying us through many difficult times. And more than anything else, thank you so much for giving us hope from our sinful lives. And sometimes we are so disappointed about others and also ourselves, and there's a lot of pain and disappointment about the things in our lives. So we come weak and beaten and discouraged, but it's when we are so low that Jesus Christ, you come and lift us up. So Father God, would you help us to come to you and look to you for hope and strength that's found in Christ. 하나님 아버지, 주님께서 오늘 이 시간 저희를 예배로 부르실 때에 저희의 마음의 소망이 오직 주 예수 그리스도께 있게 하시고 저희 가족들을 바라보며 저희 자신들을 바라보며 또 이 교회에 있는 교우들을 바라보며 저희 소망이 정말로 구원의 소망주이신 소원 되시는 예수 그리스도께 있도록 주님께서 인도하여 주시옵소서. 저희 예배 가운데 우리가 누구를 믿는지 기억하게 하시고 살아계신 주님께서 저희 삶 속에 역사하시는 것을 고백하며 기쁨 가운데 회복될 수 있도록 주님께서 인도하여 주시옵소서. 저희뿐만 아니라 저희 교회에 있는 모든 지체들과 또 친척들, 친구들, 저희와 연결된 모든 사람들이 저희의 모습을 보면서 힘을 얻을 수 있도록 소망을 주님께 가질 수 있도록 주님께서 인도하여 주시옵소서. 아버지께서 역사하셔서 저희가 일터에 나갈 때마다 저에게 새로운 힘을 더하여 주시고 예수 그리스도를 선포하는 마음으로 예배드리는 마음으로 매일매일 일할 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 주님이 공급하시는 힘이 세상이 공급하는 것보다 훨씬 더 뛰어나고 굳센 것을 체험할 수 있도록 매주일 또 매주 중에 날들마다 하나님께서 채워주셔서 성령께서 인도하시는 삶을 저희 교회에 있는 모든 교우들 하루하루 살 수 있도록 주님 역사하여 주시옵소서. 아버지께서 특별히 저희들 서로를 향하여 바라보는 눈길 가운데 예수 그리스도의 사랑이 가득 차게 하시고 서로 알아가면 알아갈수록 저희를 위해서 구원하신 그 구원의 역사를
기뻐하며 알아가고 주님 기뻐하며 알아갈 수 있도록 찬양할 수 있도록 주님 인도하여 주시옵소서. 아버지 저희 가운데 이 나라를 주시고 특별히 미국이라는 나라에서 살 수 있도록 하시니 감사합니다. 이렇게 모여서 하나님을 자유롭게 예배드릴 수 있고 교회로 모여서 사역을 할 수가 있고 주님 예배할 수 있게 하신 건 저희가 그냥 당연한 것을 여기지 않고 하나님께서 주신 복인 줄 알고 감사를 드립니다. 아버지 이 미국을 불쌍히 보시고 하나님의 진리가 자유롭게 선포되는 이 나라가 계속 보호될 수 있도록 주님께서 인도하여 주시기를 간절히 구합니다. 아버지께서 저희가 두고 온 한국도 돌아보시고 그 나라 가운데 예수 그리스도를 믿는 사람들의 그 빛과 소금의 역할을 하는 그 빛이 계속 비치게 해주셔서 예수 그리스도 때문에 소망 있는 사람들 때문에 그 나라가 빛날 수 있도록 그 가운데 예수 그리스도를 믿기로 작정하고 원하는 사람들이 자유로이 교회에 갈 수 있도록 주님께서 나라를 지켜주시기를 간절히 구합니다. 아버지 저희들 선교사님들 후원하고 불제단체들 같이 동역하며 후원할 때 저희 마음속에 저희가 그냥 가만히 있는 것이 아니라 이 커뮤니티와 또 세상에 나가서 하나님 나라의 사역에 동참하는 마음 주시고 함께 기도하는 마음 주시고 저희가 육신적으로는 멀리 떨어져 있지만 영적으로 선교사님들과 함께하며 선교 사역을 위해서 같이 기도하는 저희 될 수 있도록 주님 인도하여 주시옵소서. 아버지께서 저희 교회에 힘을 주셔서 주님이 원하시는 사역을 힘차게 할 수 있도록 예수 그리스도의 능력으로 성령의 충만함으로 할 수 있도록 은혜를 내려주시고 각 가정마다 주님의 일꾼으로 쓰임받을 수 있도록 역사해 주시기를 간절히 구합니다. 특별히 각 가정마다 자라나고 있는 자녀들 예수 그리스도를 가정에서 알아갈 수 있도록 부모들에게 지혜를 주시고 복음을 가르치는 일을 각 가정마다 행할 수 있도록 주님 인도하여 주시옵소서. 아버지께서 저희의 모든 필요한 것 늘 공급하여 주시니 감사합니다. 물질적인 것이든 사람들 간의 관계이든 정말 마음속에 필요한 위로이든 하나님께서 모든 것을 공급하여 주시는 것을 다시 한번 고백합니다. 그 주신 것들 가운데 구베라에서 헌금으로 가지고 나왔사오니 이 헌금뿐만 아니라 우리가 가진 모든 것이 다 주님의 것임을 고백하는 귀한 예배 시간 될 수 있도록 주님 인도하여 주시옵소서. 감사드리면서 예수 그리스도의 이름으로 기도합나이다. 아멘. 주시는 말씀은 갈라디아서 1장 11절부터 24절까지 말씀입니다. Today's word comes from Galatians chapter 1 verses 11 through 24. 갈라디아서 1장 11절부터 24절까지 영어로 먼저 읽겠습니다. I'll read it first in English. For I would have you know, brothers, that the gospel that was preached by me is not man's gospel. For I did not receive it from any man, nor was I taught it, but I received it through a revelation of Jesus Christ. For you have heard of my former life in Judaism, how I persecuted the church of God violently and tried to destroy it. And I was advancing in Judaism beyond many of my own age among my people. So extremely zealous was I for the traditions of my fathers. But when he who had set me apart before I was born, and who called me by his grace, was pleased to reveal his Son to me, in order that I might preach him among the Gentiles. I did not immediately consult with anyone, nor did I go up to Jerusalem to those who were apostles before me. But I went away into Arabia and returned again to Damascus. Then after 3 years I went up to Jerusalem to visit Cephas and remained with him 15 days, but I saw none of the other apostles except James, the Lord's brother. In what I am writing to you, before God, I do not lie. Then I went into the regions of Syria and Cilicia, and I was still unknown in person to the churches of Judea that are in Christ. They only were hearing it said,
He who used to persecute us is now preaching the faith he once tried to destroy, and they glorify God because of me. 형제들아, 내가 너희에게 알게 하노니 내가 전한 복음은 사람의 뜻을 따라 된 것이 아니니라. 이는 내가 사람에게서 받은 것도 아니요 배운 것도 아니요 오직 예수 그리스도의 계시로 말미암은 것이라. 내가 이전에 유대교에 있을 때에 행한 일을 너희가 들었거니와 하나님의 교회를 심히 박해하여 멸하고 내가 내 동족 중 여러 연갑자보다 유대교를 지나치게 믿어 내 조상의 전통에 대하여 더욱 열심히 있었으나 그러나 내 어머니의 태로부터 나를 택정하시고 그의 은혜로 나를 부르시니가 그의 아들을 이방에 전하기 위하여 그를 내 속에 나타내시기를 기뻐하셨을 때에 내가 곧 혈육과 의논하지 아니하고 또 나보다 먼저 사도된 자들을 만나려고 예루살렘으로 가지 아니하고 아라비아로 갔다가 다시 다메섹으로 돌아갔노라. 그 후 3년 만에 내가 게바를 방문하려고 예루살렘에 올라가서 그와 함께 15일을 머무는 동안 주의 형제 야고보 외에 다른 사도들을 보지 못하였노라. 보라, 내가 너에게 쓰는 것은 하나님 앞에서 거짓말이 아니로다. 그 후에 내가 수리아와 길리기아 지방에 이르렀으나 그리스도 안에 있는 유대 교회들이 나를 얼굴로는 알지 못하고 다만 우리를 박해하던 자가 전에 멸하려던 그 믿음을 지금 전한다 함을 듣고 나로 말미암아 하나님께 영광을 돌리니라. 아멘. Let's pray. Heavenly Father, we thank you for this time to hear your word, listen to your word. I pray that you will open our hearts and mind so that we may understand that the gospel we hear is not of man's doing, but of your making. We thank you. In Christ's name we pray. Amen. Beloved children, how do you know that Jesus is God? How do you know that Jesus was actually here 2,000 years ago? The Bible tells us so. Okay. How do you know? How do you know that Jesus died on the cross for you and all your sins are forgiven? How do you know? The Bible tells us so, right? But how do you know that the Bible is true? How do you know? How are you convinced that the Bible is God's word? The Bible tells us so that, right? So the other books like Quran, Buddhist, Scripture, all these things, they say they're all true. But how do you know the Bible is actually God's word? And no other books. How do we know that? The answer is, the Bible is God's word because it is God's word, but we know it is God's word. We know it is God's word because the Holy Spirit who is in us convinces our hearts, persuades us to believe that this is God's word. Okay? Okay? Question. How was the gospel told to the first Christians? Who heard the gospel message of Jesus Christ first? Who are the people who heard Jesus Christ? It is the 12 disciples. They were called later what? They're called the apostles, right? There's another apostle that were not around Jesus when he was on this earth, but later became an apostle. What's his name? Paul. Paul is an apostle, yeah? How is Paul apostle when he did not see Jesus when Jesus walked on earth? Apostle is somebody who directly heard from Jesus. That how is Paul an apostle? Because he also heard from Christ not when Jesus was on this earth, but when Jesus was in heaven. And
Jesus appeared, the resurrected Jesus appeared to Paul through a vision. He was walking toward the city of Damascus, right? Trying to persecute the church of God. And then a light surrounded him. A voice from heaven said, Saul, Saul, why do you persecute me? Obviously, God is speaking, right? And Paul is saying, or Saul at this time is thinking, what do you mean, persecuting you? God, I never persecuted you. I am persecuting the church for you. And then Saul asked this voice from heaven, who are you, Lord? And what did the answer say? What did he say? He said, I am Jesus that you are persecuting. So Paul met Jesus, resurrected Jesus in his vision. And then from that point on, Jesus told Paul what the gospel message is all about. So directly Paul learned from Jesus the gospel message. So that Peter and John, they all heard from Jesus, right? Whatever they preached is not man-made message, but it is God's message through Christ. And what is the Bible? Did men write it? Yeah, men wrote it. But it's not only men's words, but the apostles who heard Jesus' message, they are the ones who wrote down Jesus' message. It's not man's message. That's why we know that the Bible is God's word. Okay? When you read the Bible, when you hear the message from the pulpit on Sunday mornings, how can you be sure that this is what's true? Because we know it's true because it's not some man's creation, but it's God's message through Christ. The apostles heard it and told us. As a matter of fact, Jesus told us. That's why we trust that's God's message. That's why we say, we believe in Jesus, that's how you're saved. There's heaven that's coming, that's why we believe and hope for. We don't put all our hopes in this world. We trust in God's promises because that's what God told us in the Bible. Okay? God's message. Is that what you believe in your heart? If you're a Christian, the Holy Spirit tells you that's true, and that's what you believe. I hope and pray that's the conviction that you have throughout this service and throughout the day. Okay? Let's pray. Heavenly Father, we pray that we will not fall for some other people saying some things that's attractive. But Father, we pray that you will help us to fix our eyes on your word, because this is your word and not some other man's. Would you help us to be convinced, because the Holy Spirit telling us in our hearts every single day. Would you help us to not only listen, but also obey your word, because your God who is speaking to us through your word. We thank you. In Christ's name we pray. Amen. 기도하시겠습니다. 하나님 아버지, 주님께서 저희 오늘 말씀을 주셔서 저희가 듣는 성경 말씀이 하나님의 말씀인 것을 마음속에 확신하게 되는 귀한 시간 되게 주님 인도하여 주시옵소서. 감사드리면서 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘. 갈라디아서 강해로 다시 돌아왔는데요. 강해 설교할 때 힘든 건요, 할 말은 많은데 시간은 참 적다는 것입니다. 근데 하나님께서 허락하시면 오늘 몇 가지를 나누고 싶은데, 오늘 메시지는 사실 간단합니다. 방금 아이들에게 얘기했던 대로 성경 말씀이 하나님 말씀이라는 것이고, 성경에서 말하는 그리스도의 복음이 우리가 구원을 받을 수 있는 유일한 진짜 하나님의 구원의 복음의 메시지라는 것입니다.
이 본문이 오늘 갈라디아서 본문이 얘기하고자 하는 것은 그것을 어떻게 알 수 있느냐라는 질문을 하기 시작하는 것인데요. 바울은 그것에 대해서 얘기를 굉장히 격한 감정을 가지고 갈라디아 교회인들에게 갈라디아 지역에 있는 교인들에게 얘기를 하고 있습니다. 그걸 살펴보기 전에 한 가지 질문을 드리자면 여러분은 예수 그리스도의 복음을 어떻게 배우셨습니까? 누가 여러분에게 복음을 전해줬나요? 그리고 그 들으신 누구를 통해서 들으셨든지 그 들으신 그리스도의 복음이 정말로 하나님의 말씀인 것을 진리인 것을 어떻게 확신하고 계십니까? 지난번에 갈라디아서 처음 시작하면서 갈라디아 지역, 그러니까 죄송합니다. 갈라디아 지역에 있는 그 소아시아 지역에 있는 갈라디아 지역이 어딘지 북부인지 남부인지 저희가 얘기를 했었는데 저희가 남부로 보자면 사도 바울이 전도 여행 다녔던 그 도시들이 있었던 지역이라고 보는데요. 그 갈라디아 지역 바울이 직접 사역했었고 또 사랑하는 교인들이 있는 그 지역에 있는 교회들에게 편지를 쓰면서 그가 굉장히 격한 감정을 가지고 이렇게 갈라디아서 같은 편지를 쓰는 이유는 분명히 바울이 이러이러한 것이 복음이다. 예수 그리스도를 믿음으로 오직 예수만 믿음으로 너희가 구원을 받는다라고 선포를 했는데 그런데 그가 떠난 후에 어떤 이상한 사람들이 들어와서 엉뚱한 메시지를 전하면서 너희가 예수도 믿고 그리고 율법도 모세 율법도 지켜야 된다. 이런 메시지를 가지고 가르치다 보니까 갈라디아 지역에 있는 교인들의 마음이 생각이 흐트러지기 시작했습니다. 그래서 바울이 전했던 그 메시지에서 점점 이렇게 벗어나기 시작했던 거죠. 그래서 바울이 여기서 편지를 쓰면서 왜 자신이 가르쳤던 메시지만 복음인지를 얘기를 하는 것입니다. 오늘 본문에서는 특히 그것을 얘기하는 것인데요. 이걸 보면서 방금 제가 여쭤봤던 여러분은 어떻게 복음을 들었고 내가 그 복음을 어떻게 하나님의 말씀을 받아들였는지를 생각하면서 살펴보았으면 좋겠습니다. 11절에 보시면 형제들아 내가 너에게 알게 하노니 내가 전한 복음은 사람의 뜻을 따라 된 것이 아니니라. For I would have no brothers. The gospel that was preached by me is not man's gospel. 사람의 뜻을 따라 된 것이 아니니라. 원래 말로 하자면 사람을 따라 된 것이 아니니라. 그러니까 바울은 자신의 메시지가 정말로 그리스도의 복음이 참 진리라고 얘기할 수 있는 근거를 이것이 사람이 지은 것이 아니라 하나님이 지으신 것이다. 하나님이 알려주신 것이다라는 것을 얘기를 하면서 이것이 진리라고 얘기를 하는 것이죠. 갈라디아서 1장 10절 바로 그 전절에 보시면 이제 내가 사람들에게 좋게 하랴 하나님께 좋게 하랴 사람들에게 기쁨을 구하랴 내가 지금까지 사람들의 기쁨을 구하였다면 그리스도의 종이 아니니라. 그러니까 그리스도의 종이지 사람의 종이 아니라는 말을 하면서 자신이 전한 복음은 사람이 시켜서 사람이 알려줘서 전한 복음이 아니라 그리스도께서 직접 알려주셔서 전한 복음이라고 얘기를 하는 것입니다. 12절에 보시면 이는 내가 사람에게서 받은 것도 아니요 배운 것도 아니요 오직 예수 그리스도의 계시로 말미암은 것이라. 여러분은 여러분이 알고 있는 메시지를 사람을 통해서 받았습니까? 예수 그리스도의 계시로 받았습니까? 지금 현재 예배에 앉아 계시는 여러분은 하나님의 말씀을 어떻게 듣고 계십니까? 예수 그리스도께서 계시해 주고 계세요? 자신 있게 말씀해 보세요. 지금 현재 이 자리에 앉아 계신 여러분은 하나님의 말씀을 누구를 통해 듣습니까? 갑자기 하늘이 막 열리고 빛이 바울 덮었던 것처럼 덮고 있습니까? 지금 사람을 통해 듣고 계시죠? 아닌가요?
지금 다 끄덕이신 거라고 생각하고 지금 현재 여러분은 하나님의 말씀을 사람을 통해 듣고 있단 말입니다. 바울이 부정하는 건 뭐예요? 바울이 복음을 배운 것은 여러분처럼 이 자리에 앉아서 어떤 다른 사도가 설교할 때 그 설교를 듣고 복음을 안 것이 아니라고 얘기하는 것입니다. 바울은 어떻게 알았어요? 길 가는데 하늘이 열리고 빛이 쏟아져서 그 가운데 예수 그리스도의 음성을 직접 들었단 말입니다. 그게 하나님의 그리스도의 계시라는 뜻입니다. 바울이 복음을 알게 된 것은 우리와 전혀 다른 방법으로 들었다는 것이죠. 이해되시나요? 바울이 자신이 전하는 복음이 하나님의 복음, 그리스도의 복음, 이게 진짜 진리, 다른 것은 진리가 아님이라고 말할 수 있었던 이유는 그가 특별한 방법으로 그리스도의 복음을 들었기 때문입니다. 사람이 지어낸 것이 아니란 말이죠. 내가 좋아하는, 내가 신뢰하는 어떤 다른 사도들의 말을 들어서 내가 배운 것이 아니라 하나님이 예수 그리스도께서 직접 나에게 말씀해 주셨다라는 경험이 있었기 때문에 그렇게 확신을 가지고 전했던 것입니다. 또 그랬던 사람들이 누가 있나요? 누가 있어요? 바울처럼 그리스도로부터 직접 복음의 말씀을 들었던 사람들. 예수님의 제자들이죠. 사도들은 예수님이 십자가에 달리시기 전 이 땅에 걸어다니시는 예수님으로부터 직접 음성을 듣고 비유를 듣고 기적을 보고 예수님을 만지기도 하고 체험했습니다. 이분이 하나님의 아들이신 것을 그 영광과 진리가 충만한 것을 보면서 느꼈습니다. 그래서 베드로나 요한이나 야고보나 이런 사람들도 다 그리스도로부터 직접 복음의 메시지를 배운 것입니다. 그래서 그들도 뭐라고 불려요? 사도라고 불리는 것입니다. 그리고 바울도 누구예요? 바울도 사도인 것이죠. 지금 여러분께 복음을 전하고 있는 사람은 저 김동훈 목사는 사도인가요? 아니에요. 저는 어떻게 복음을 배웠을까요? 저도 여러분과 똑같이 이 자리에 앉아서 어떤 목사님이 설명해 주는 복음을 듣고 아 이것이 그리스도의 복음이었구나 라고 마음에 확신을 얻게 되었던 사람입니다. 그런데 여러분이든 저든 여러분의 신앙의 선배들은 다 거슬러 올라가면 그들 중에 아무도 예수 그리스도의 복음을 직접 들은 사람은 없다는 것이죠. 다만 사도들만 직접 배웠다는 것입니다. 그러면 우리는 바울은 자신에게 직접 예수님이 나타나셔서 내가 지금 알고 있는 복음이 진짜 하나님의 메시지다라고 확신을 가질 수 있었는데 직접 예수님을 보지 못한 우리는 어떻게 지금 우리가 믿고 있는 것이 하나님의 메시지라고 믿을 수 있을까요? 이 성경책이 사도들의 가르침을 적어놓은 책이기 때문에 이 강단에서 설교하는 사람이 이 성경에서 말하는 만큼 우리는 하나님의 메시지라고 확신할 수 있는 것입니다. 믿으십니까? 저와 여러분이 오늘 듣는 메시지가 내가 예수님을 직접 내 눈으로 보지는 못했지만 바울이 얘기했던 그 메시지라고 확신할 수 있는 이유는 바울이 이 성경책을 적었고 베드로도 적었고 요한도 적었기 때문입니다. 예수님보다 직접 가르침을 받은 사람들이 가감하지 않고 그것을 여기다 적었기 때문에 그것을 가지고 저희가 하나님의 뜻을 오늘 알고 있는 것입니다. 여러분은 바울을 사로잡았던 사도들을 사로잡았던 또 초대교회를 사로잡았던 모든 참된 성도들을 사로잡았던 그 확신을 가지고 지금 이 복음 메시지를 잡고 있으십니까? 같이 그렇게 고백하실 수 있으십니까? 이것이 하나님이 죄인들을 구원하시기 위해 이루신 구원의 메시지라고 예수 그리스도께서 우리의 구원주라고 고백하실 수 있으십니까? 그 확신은 사도들의 가르침 때문이었습니다. 바울은 자신이 사람에게서 배운 것이 아니라 예수 그리스도의 계시를 말미암아서 배웠다고 말씀하면서 13절에 보니까 이렇게 얘기합니다. 원래 바울은 이렇게 그리스도를 따르는 사람이 아니었습니다. 오히려 정반대였습니다. 13절에 보시면 내가
이전에 유대교에 있을 때 행한 일을 너희가 들었거니와 하나님의 교회를 심히 박해하여 멸하고. 바울은 이전에 유대교에서 가르치는 대로 삶을 영위하고 있던 사람입니다. 유대교라는 것은 모세의 율법에 따라서 살아야 된다고 믿는 것입니다. 그런데 유대교가 붙들고 있었던 모세의 율법은 하나님께서 주신 하나님의 말씀이 맞는데 그것을 잘못 이해하고 있었던 것입니다. 예수 그리스도가 오시기 전까지 모세의 율법에 따라서 하나님을 예배하고 제사를 드리면서 주님을 찾고 있던 언약 백성이 맞는데 그들이 그 말씀이 뜻하는 바를 제대로 깨닫지 못하고 잘못 사용하여서 믿었다는 것입니다. 그것이 언제 드러났는가? 실제로 그 말씀이 가리키던 예수님이 오셔서 그 말씀을 다 성취하셨는데도 불구하고 그 유대교를 따르던 사람들은 말씀의 성취인 예수님을 받아들인 것이 아니라 거부했습니다. 유대교 신앙에서 오신 예수 그리스도를 받아들인 사람들이 있었습니다. 그들은 크리스찬이 된 것입니다. 그런데 유대교 신앙에서 오신 크라이스트를 예수 그리스도를 거부한 사람들은 이 말씀을 잘못 이해하고 오해하고 유대교로 남아 있었던 것이죠. 그래서 로마서 10장 2절 같은 데 보시면 내가 증언하노니 그들이 하나님께 열심히 있으나 올바른 지식을 따른 것이 아니니라 하나님의 의를 모르고 자기 의를 세우려고 힘써 하나님의 의에 복종하지 아니하였느니라. 원래 모세의 율법이 백성들에게 예의하고 있었던 것은 너희들은 아무리 노력해도 하나님의 거룩하심에 이를 수 없으니 하나님께서 약속하신 메시아를 통해서 의로움을 받아라라는 그것이 메시지였는데 이 율법을 잘못 읽은 사람들이 내가 이것을 잘 지키면 하나님은 나를 받아주실 수 있다고 믿었던 것입니다. 로마서 10장 4절에 보면 그리스도는 모든 믿는 자에게 의를 이루기 위하여 율법의 마침이 되시니라. 율법은 결국 예수 그리스도를 가리키고 있는데 주 예수 그리스도를 받아들이지 않는 사람들이 유대교에 남아있던 사람들이었고 바울이 그중 자기 나이 또래에서 가장 열심인 유대교 신자였던 것입니다. 그걸 어떻게 알 수 있어요? 그리스도교라는 그리스도 예수의 도라는 이단이 일어났을 때 이 사람들이 모이는 곳마다 나는 모세의 율법을 지키는 확실한 신앙을 가진 사람으로서 돌아다니면서 교회를 핍박하고 체포하여서 감옥에 가두었던 것입니다. 바울은 유대교에 열심이었고 그렇게 하는 것이 하나님을 제대로 섬기는 건 줄 알았습니다. 14절에 보니까 내가 내 동족족 여러 연갑자보다 유대교를 지나치게 믿어 내 조상의 전통에 대하여 더욱 열심히 있었으나 바울이 붙잡고 있었던 것은 모세의 율법이었고 모세의 율법이 이렇다라고 설명을 하는 랍비들의 가르침, 장로들의 전통이었습니다. 이 장로들의 전통은 예수님께서 말씀하신 바가 있습니다. 마가복음 7장 3절에 보시면 바리새인들과 모든 유대인들은 장로들의 전통을 지키어 손을 잘 씻지 않고서는 음식을 먹지 아니하며 또 시장에서 돌아와서도 물을 뿌리지 않고서는 먹지 아니하며 그 외에도 여러 가지를 지켜오는 것이 있으니 잔과 주발과 녹그릇을 씻음이로라. 바울은 태어나면서부터 이러한 철저한 바리새파의 유대교의 그런 규율들을 제대로 지켰던 흠이 없던 사람이었습니다. 그래서 그 장로들의 전통에 따라 이것을 어기는 그리스도인을 핍박하려고 교회를 핍박하러 다메섹으로 떠나고 있었던 것입니다. 예수님은 바리새인들을 보면서 그들을 꾸짖었습니다. 왜냐하면 바리새인들이 마가복음 7장 5절에서처럼 이렇게 질문하기 때문입니다. 이에 바리새인들과 서기관들이 예수께 묻되 어찌하여 당신의 제자들은 장로들의 전통을 준행하지 아니하고 부정한 손으로 떡을 먹나이까? 하나님의 말씀은 이런 것을 전한 적이 없는데 바리새파의 장로들은 이렇게 하는 것이 너희가 하나님을 기쁘게 하시는 것이다 하는 것이다 라고 잘못 가르쳤던 것입니다. 바울은 그런 유대교에
잠시 여러분 자신을 생각해 보시면 여러분이 모태신앙이 혹시 아니시라면 여러분이 세상에 살면서 따르던 여러 가지가 있을 텐데 어느 날 갑자기 하나님께서 여러분 삶 속에 들어오셔서 여러분의 마음을 변화시키시고 예수 그리스도를 믿게 하신 것을 기억하실 것입니다. 바울이 그것을 고백합니다. 15절에 보시면 그러나 무엇에 대해서 그러나요? 예수 그리스도를 믿는 사람들이 모이는 교회마다 다니면서 핍박하고 또 유대교를 지나치게 믿어서 장로대에 대한 장로의 조상의 전통에 대해서 열심히 있었던 그런 사람이었지만 그러나 내 어머니의 태로부터 나를 택정하시고 그의 은혜로 나를 부르시니까 하나님께서 바울을 언제 선택하셨다고요? 내 어머니의 태로부터 나를 택정하시고 바울이 유대교의 전통을 배워서 장로들의 전통을 지키면서 열심으로 살기 이전에 태어나기 전부터 하나님께서는 바울을 선택하셨다는 것입니다. 사실 하나님이 바울을 선택하신 것은 어머니의 태에 잉태되기 전부터였습니다. 에베소서 1장 4절에 바울이 또 다른 곳에서 쓰는 것을 보시면 곧 창세 전에 그리스도 안에서 우리를 택하사 우리로 사랑 안에서 그 앞에 거룩하고 흠이 없게 하시려고. 무슨 말입니까? 바울도 저와 여러분도 이 세상에 태어나기 전부터 아니 세상을 지으시기 전부터 하나님께서 구원하기로 작정하셨다는 것입니다. 여러분을 태초 전부터 아시고 내가 아무개 구원하리라 내 아들 예수를 보내서 그의 죄를 사하게 하리라 라고 택정하셨다는 것입니다. 그것이 바울이 여기서 고백하고 있는 것입니다. 그의 은혜로 나를 부르시니가 하나님께서 그에게 은혜를 베푸시고 때가 찼을 때 바울로 하여금 예수 그리스도를 만나게 하신 것입니다. 그래서 다메섹 도상에서 예수님을 환상 가운데 만나고 그 마음속에 예수님께서 그리스도이신 것을 확신을 받고 정말로 그가 하나님의 아들이신 것을 모든 그동안 알고 있던 성경에 다 꿰맞춰지면서 180도 변하는 회심의 역사가 바울에게 있었습니다. 그래서 여기 16절에 보시면 그의 아들을 이방에 전하기 위하여 그를 내 속에 나타내시기를 기뻐하셨을 때 여러분 처음 예수 믿게 됐을 때 물론 그 전에 사람들로부터 얘기도 듣고 성경책도 읽어보고 여러 가지 메시지를 들었지만 마음에 믿어지지 않다가 어느 순간이 딱 됐을 때 여러분 마음속에 예수님이 구주십니다 라고 고백하게 됐던 순간을 기억하십니까? 교회 처음 다니기 시작하고 언제 믿었는지 잘 모르겠어요. 그것이 아니라 내 생각 속에 내 마음 속을 들여다봤을 때 그렇지 예수는 그리스도시지 나는 죄인인데 내 죄를 사하시기 위해 그리스도께서 십자가에서 나를 위해 달려 죽으셨고 그의 보혈의 공로가 나의 모든 죄를 덮어주셨지라고 깨달아지던 때가 기억나십니까? 여러분 마음속에 그리스도께서 나타나셨던 그 순간을 기억하시냐는 말입니다. 바울은 생생하게 기억하고 있었습니다. 그리고 그것이 어떤 다른 사람이 자신한테 가르쳐줘서 알게 된 것이 아니라 예수님이 직접 알려주셨다는 이게 진짜 참 구원의 메시지인 줄을 알고 있었다는 것입니다. 지난주에 예수님 잘 믿으면서 사셨습니까? 한번 고개를 저으셨어요. 여러분, 지난주 중에 예수님 잘 믿고 기억하면서 기도하면서 찬양하면서 하셨습니까? 저와 여러분은 가만 내버려두면 나도 모르는 사이에 자꾸만 딴 길로 갑니다. 여러분 그 슈퍼마켓에 가면
카스테라를 딱 끌고 가는데 잘못 걸리면 이게 계속 자꾸만 딴 데로 가는 그런 거 끌어보신 적 있어요? 저와 여러분이 꼭 그거 같아요. 자꾸만 힘을 써서 제대로 가게 하지 않으면 좌로 우로 치우쳐지는 그런 사람들입니다. 그런데 우리가 어떻게 예수 그리스도를 확신하면서 매일매일 승리하는 삶을 살 수가 있어요? 마음속에 기억하는 겁니다. 내가 깨닫게 된 예수 그리스도 구주, 내가 어떻게 그 은혜에 감격했는지, 그것이 진실인 것을, 진리인 것을 믿었는지 기억하는 겁니다. 기억하면서 어떻게 돼요? 어떻게 해야 돼요? 주일 되면 교회에 나와야 돼요. 예배 가운데 앉아서 말씀을 들어야 돼요. 사람의 말을 듣는 것이 아니라 성경 말씀이 선포되는 것을 들으셔야 됩니다. 그러면 여러분이 지금 믿고 있는 이 메시지가 사람이 가르쳐서 믿고 있는 것이 아니라 사람이 가르쳐줬지만 그 메시지의 내용이 정말로 하나님의 복음의 내용인 것을 다시 한번 확인할 수 있다는 것입니다. 그러면 옆에서 어떤 사람들이 무슨 말을 하든지 간에 나는 이 말씀 믿고 이렇게 살 겁니다. 계속 쫓아갈 수 있다는 것이죠. 사도들이 적은 성경 말씀을 기억하고 선포되는 것을 듣고 마음속에 새기고 자꾸만 확인하지 않으면 저와 여러분은 계속해서 좌우나 우로나 치우칠 수밖에 없습니다. 하지만 그 말씀을 기억하는 만큼 하나님을 따라갈 수 있습니다. 바울이 여기서 남은 그 본문에서 계속 얘기하고자 하는 것은 내가 그렇게 신비한 방법으로 예수 그리스도를 만나고 그 복음을 바로 전하기 시작해서 복음을 전하던 초기 당시에 내가 아무런 어떤 다른 사도도 만나지 않고 오직 그리스도께서 가르치신 것만 계속해서 복음의 사역을 하였고 나중에 가서 3년 후에 올라가서 게바, 그러니까 베드로 한 사람 잠깐 만나고 야고보 잠깐 만나고 15일 있다가 다시 돌아왔고 계속해서 복음을 전하는 가운데 사도들과 똑같은 그리스도의 메시지를 복음을 전했다는 것을 얘기를 하는 것입니다. 말씀을 마치겠습니다. 시간이 다 되어서 마치겠는데요. 이 말씀을 하고 마치겠습니다. 여러분, 저와 여러분은 무엇이 하나님의 말씀이고 무엇이 진리인지 다른 사람들로부터 들을 필요가 사실은 없습니다. 복음을 처음 들어서 깨닫고 마음속에 예수 그리스도를 믿은 순간부터 여러분 안에는 누가 들어와 계십니까? 예수 그리스도께서 성령으로 와 계십니다. 성령께서 우리 가운데 내주하여 계십니다. 그래서 요한일서 2장 27절에서는 이렇게 말씀합니다. 너희는 주께 받은 바 기름 부음이 너희 안에 거하나니 아무도 너희를 가르칠 필요가 없고 오직 그의 기름 부음이 모든 것을 너희에게 가르치며 또 참되고 거짓이 없으니 너희를 가르치신 그대로 주 안에 거하라. 그러니까 여러분은 예수 그리스도의 진리를 알아보고 깨달을 수 있는 능력이 다 성령의 능력으로 있는 분들입니다. 그러면 그냥 집에 혼자 앉아서 성경책 읽고 있으면 될까요? 아니죠. 교회에 나와서 예배 참여하면서 설교 말씀도 듣고 성경 공부 있으면 같이 가서 공부도 하고 이런 것들을 다 해야 되겠죠. 이것들은 다 은혜의 방편이라서 하나님이 우리에게 복음을 더 잘 깨닫고 그 지혜 가운데 자라나라고 주신 그런 수단들입니다. 하나님이 주신 수단들입니다. 그런데 지금도 제가 아무리 얘기를 잘해서 여러분이 설득당하는 것이 아니라 여러분 마음속에 있는 성령께서 지금 듣는 말씀의 내용이 하나님의 말씀인 것을 확신시켜 주고 있기 때문에 여러분들이 받아들이고 있는 것이란 말입니다. 그러니까 제가 설교를 잘 못할 때 너무 그렇게 안 좋아하지 마세요. 설교 잘해야 됩니다. 잘해야 되는데 설교를 잘할 때든 잘 못할 때든 여러분 마음에 진정한 변화와 확신을 주는 것은 제 말이 아니라
제 말을 통해서 메시지를 주시는 성령님입니다. 성령 하나님이 여러분들을 빚어가고 계시는 것입니다. 그렇게 하기 위해 예배로 부르시고 성경 읽으라고 하시고 같이 공부하라고 하시는 것입니다. 성령님께서 인도하시는 대로 이런 것에 열심을 내면서 성령님의 확신을 마음속에 사모하는 사람들이 될 때 저와 여러분은 바울처럼 확신을 가지고 얘기할 수 있습니다. 사람의 열심으로 하나님을 기쁘게 하시는 것이 아니라 하는 것이 아니라 예수 그리스도의 공로로 그를 믿음으로써만 하나님이 기뻐하신다고 선포할 수 있는 것입니다. 여러분은 저와 여러분은 요즘 그러한 성경 말씀에 대한 사도들의 가르침을 적은 성경 말씀에 대한 성령이 주시는 확신을 가지고 신앙생활을 하고 계십니까? 여러분의 눈에서 비늘이 벗겨져서 예수 그리스도를 알게 된 다음부터 지금 붙잡고 계신 분이 예수님 뿐이십니까? 그분을 붙잡고 그분으로부터 힘을 얻어서 매일매일 승리하는 신앙의 삶을 살 수 있기를 간절히 축원합니다. 자, 한번 기도하시겠습니다. 하나님 아버지, 주님께서 저에게 말씀을 주시고 예수 그리스도께서 정말로 우리를 위해 십자가에 달려 죽으시고 사흘 만에 부활하셨다는 것을 저희가 이 시간 말씀을 통해 기억합니다. 세상 사람들은 여러 가지 다른 잣대를 들이밀며 따라오라고 여러 가지로 유혹하지만 저희는 사도들의 가르침에 적힌 예수 그리스도의 성경 말씀을 붙잡고 그 말씀에 선포되는 곳에 가서 예배를 드리며 마음속에 믿고 확신을 받고 주님을 사랑하며 사모하며 따라가기를 간절히 구합니다. 아버지께서 저희 매일매일 삶 속에 역사해 주시고 붙들어 주셔서 저의 생각이 마음이 다른 곳으로 흘러가지 않도록 오직 예수 그리스도의 복음만 붙잡고 살 수 있도록 주님 인도하여 주시옵소서. 감사드리면서 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 네. 다 같이 일어나셔서 찬송가 85장, 통일 찬송가도 85장입니다. 구절을 생각만 해도 We'll sing in number 85, Jesus, the very thought of thee together.
Now the grace of the Lord Jesus Christ and the love of God the Father and the fellowship of the Holy Spirit be with you now and forevermore. 이제는 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 극진하신 사랑하심과 성령님의 교통하시고 깨닫게 하시고 힘주심이 예수 그리스도를 구주로 모시고 마음속에 확신을 가지고 성령의 인도를 따라 순종하며 살아가는 모든 교우들과 그 자녀들 머리 위에 이제로부터 영원토록 함께 있을지어다. 아멘. 감사합니다. 자리에 앉아주셔야 합니다. 예배를 마쳤습니다. 주보에 있는 광고 말씀 잠시 나누겠습니다. 오늘 예배하게 계신 하나님께 감사를 드립니다. 혹시 온라인으로 예배 드리신 분 계시면 속으로 단톡방에 출석을 확인해 주시고요. 이번 주 수요일에는 그 중보자 그리스도에 관하여 네 번째 시간 가지게 됩니다. 많은 참여를 부탁드립니다. 오늘 예배와 친교 시간 후에 3월 기도 모임이 있습니다. 기억해 주시고요. 이 자리에서 12시 45분쯤 저희가 시작하도록 하겠습니다. 다음 주일에는 일광 절약 시간이 서머타임이 시작됩니다. 새벽 2시를 3시로 맞추셔야 되는데요. 여러분 셀폰이 잘 맞춰주니까 걱정하지 마시고 오시는데, 하지만 준비하셔야 되는 거는 1시간 덜 주무신다는 것. 그래서 미리 좀 일찍 주무시고 아침에 잘 시간 맞춰서 나오시면 되겠습니다. 사역 일정 보시면 저희가 다음 주에 여성도 모임 있고요. 그리고 저희가 다른 행사들이 준비되어 있습니다. 오늘 그 생일자 저기 케이크 있죠? 네. 그 중에 어제 생일 맞은 저기 보성 형제 앉아 있습니다. 손모원 교님 집에 계시고, 오늘 방문하신 분 계시는데요. 나중에 친교 시간에 같이 환영해 주시면 감사하겠습니다. 자, 그러면 다른 광고 혹시 있을까요? 없으시면 주일 친교하도록 하겠습니다.